Government of Karnataka, Digital Learning, Department of Collegiate Education. Hello, my dear students. I am Khalil, Assistant Professor, Department of Commerce. Course BBM, Semester 5th, Subject Management. The paper title is Business Research Methods. Chapter name, Interpretation of Data and Report Writing. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೋವಾ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, report writing, meaning of report and meaning of report writing, features of a report, different steps in writing a report, and ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. In research proposal, okay, means a research proposal can be seen as a sequence of steps known as the research process. Means the research process can be viewed as a series of steps in a research proposal. Okay, one has to anticipate all the steps along with the recognition of the interdependence in order to effectively and efficiently conduct the research process. Okay, means to execute the research process successfully and efficiently, one must anticipate all the processes while also acknowledging their interconnections. Okay, see, in research proposal, the researcher should get the details of sponsor. Okay, the sponsor's information should be included in the research process. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, a research report can be developed for an ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, or for a product or for a service package as an aid to business decision. Okay, or for a client for commercial purpose. ಓಕೆ, ಅವ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಆರ್ ಬೈ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ for an organization or a product service. Okay, as a business decision making tool. Okay, for a customer for commercial purposes or by a researcher for academic or ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ researcher has to gather certain details which would facilitate the researcher to design the business research proposal. Means in all of these circumstances, okay, in all these cases, a researcher must collect particular information, means certain details
that will aid in the creation of business research proposal. Dear students, therefore ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ a major component of the research study for the research task remains incomplete till the report has been presented or written. Okay, yes, uh, the research work is not complete until the report has been presented or written. Hence, it is regarded as a major component of the research project. And as a matter of fact, even the most brilliant hypothesis, okay, ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸೇ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಲಿ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಹೈಲಿ ವೆಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್, ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು others. Okay, means even the most brilliant hypothesis, well designed and performed research study, the most important generalizations and conclusions are useless unless they are successfully communicated to others. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ process. Okay, writing of report is the last step in a research study and requires a set of skills. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚರ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರ್ಟೈನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೇ ಸೀಕ್ಸ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪೋಸ್. ಓಕೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸಿಂದ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು, ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, therefore dear students, writing a research report is a most important task in the research process. Dear students, this is about ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. A research report is a written document. Okay, a research report is a written document or oral presentation based on a written document that communicates the purpose, scope, objectives, hypothesis, methodology, findings, limitations, and finally recommendations of a research project to others. Okay, ನೋಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಆರ್ ಓರಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಓರಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಓರಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ, ಓಕೆ, ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಓಕೆ, ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ written document or an oral presentation based on a written document that informs people about the research project's goal, research project's scope, objectives, hypothesis, methodology, findings, limits and suggestions. Okay, ಇದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಮೀನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಡಾಟಾ. ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ gathered by conducting organized research. Okay, typically in the forms of surveys or qualitative methods. Dear students, in many ways a research report can be considered a summary of the research process. ಓಕೆ, ಎಂಟೈರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿನ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಂಟೈರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ದಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗಿನ್ನು ನಾನು. ಓಕೆ, ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಪಸ್, ಸ್ಕೋಪ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್, ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್, ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಸಜೆಷನ್ಸ್, ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಂತಹದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, dear students, reading a well-written research report should provide you with all the information you need about the core area of the research process. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದೆಷ್ಟು ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನಾವೀಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. Report writing is the creation of a structured document. Okay, creation of a structured document that precisely describes and examines an event or occurrence. Report writing is the creation of a structured document. Okay, structured document that precisely describes and examines an event or occurrence. In other words, okay, in other words ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, report writing is a formal style of writing elaborately on a topic. Okay, report writing, okay, ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಏನು ವರದಿಯ ಒಂದು ಟೋನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a report writing about a school, okay, report writing about a business cases, etc. But
ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಓಕೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವೆಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೇಸ್, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಸರ್ಚರ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ಸೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ. ಬರೆದಿರುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಎಸ್, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು, ಓಕೆ. ಎಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್, ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್, ಓಕೆ. ನೀವು ಕೂಡ PhDಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು PhD ವರ್ಕ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಥೀಸಿಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕನ್ನು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಓಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಓಕೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. The first character or a feature is that a research report has an abstract or summary that provides a brief synopsis of the content, okay. ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ಮರಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ a summary provides a brief synopsis of the content, okay. And the second most important feature of a research report is that has a specific purpose and a target audience. Each means ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಐಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ರಿಸರ್ಚರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ the third one is has clearly labeled sections and headings, okay. Yes, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಈ ರೀತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಏನು
feature of a report. The next feature is research report may contain data presented in, for example, graphs or table. Means data may be presented in graphs or tables. Okay. ಎಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾನ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಡಾಟಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ often the text is broken up, bullet points, lists is not always continuous prose. Okay. Means the text is frequently broken up into bullet points and lists. It is not always a continuous prose. ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸ್, ಒಂದು ಗದ್ಯ ಥರ, ನಿರಂತರ ಗದ್ಯ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ಬ್ರೋಕಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ feature of a research report is written concisely and to the point. Means a report on a research, okay, written in a clear and concise manner. Okay, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು. ಓಕೆ, ಕನ್ಸೈಸ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ last one. These research reports are written formally and objectively. Means written in a formal manner. Okay, written in a objective manner ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, yes, these are all the important characters or features of a research report. Dear students, therefore from these above discussion relating to features of a report, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ರಿಸರ್ಚಿನ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನೇಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ relating to a certain business matters. Okay, it is useful for ಬರೀ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಟೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚರ್
ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಿ, ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋ ಪೈನ್ಸ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋ, ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆತುರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ರಿಸರ್ಚರ್ ಅವನದೇ ಆದಂತಹ ಟೈಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈನ್ಸ್ಟೇಕಿಂಗ್, ಸುಮ್ಮನೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಿಖರವಾದಂತಹ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಏನಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ದ ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ writing reports are: the first step is logical analysis of the subject matter. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ತೀನಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಲೈನ್. The third step is that preparation of the rough copy, and the fourth one is rewriting and polishing. Next step, preparation of the final bibliography. Last one is writing the final draft. ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. The first step in writing a research report is logical analysis of the subject matter. Okay, yes, dear students, see, logical analysis of the subject matter is the first step in which primarily concerned with the development of a subject. Okay, yes, ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಜಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ it's the first step, and it's primarily concerned with the subject's development. Okay, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಇನ್ ವೇಜ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎರಡು ವೇಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, means logically, and the second one is chronologically. Okay, the logical development is made on the basis of mental connections. Okay, the development of logic is based on the psychological connection, means mental connections. Okay, and associations between the one thing and another, means association between one person and another through analysis or by means of analysis. Dear students, logical treatment or the logical processing often consists in developing the material from the simple possible to the most complex structure. Okay, means the logical processing is usually to evolve the material from the simple structure to the most complex structure. Okay, this is the first way of developing a subject. Okay, dear students, on the other hand, okay, this subject means the second way of developing a subject is chronological development. Okay, ಈ ಒಂದು chronological development connections or sequence ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, means chronological development is based on
a connection or sequence in time or occurrence. Okay. The development of chronological sequence is based on temporal connections or chronological sequence or events ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ or making something, okay, usually follows the chronological order. Okay, means instructions to do or do something are usually given in a chronological order. Okay, dear students, this is about the first step, that is logical analysis of the subject matter. After ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ ಮೇಲೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಲೈನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ದಿ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ framework. Okay, these final outlines are the framework upon which long written works are constructed. Means the outlines ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, the outlines, the final outline is the framework for writing a long paper ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, and they are means outlines are an aid to the logical organization of the materials. Okay, materials means ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ they serve the logical structure of the materials and a reminder of the point to be stressed in the report. Okay, means remind the main point to be ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎಂಪಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಲೈನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, the third important step in writing a research report is a preparation of a rough draft. ಓಕೆ, ಒಂದು ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ರಿಸರ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, such a step means preparation of rough draft is of utmost importance for a researcher. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚರಿಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಟ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಥರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದು he will write down the procedure adopted by him in collecting the material, in collecting the data, okay, for his study. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಆತ ಅಥವಾ ಅವಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹೆರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಾಟಾನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ದ ಬ್ರಾಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್
and generalizations and various suggestions, okay, findings, generalizations, okay, and various suggestions he want to offer regarding the problem concerned. ಅವನೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಾಗೆ ಬಂದಂಥ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರಫ್ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್, ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವನ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರಫ್ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ rewriting and polishing of the rough draft. Yes, dear students, see, rewriting and polishing of the rough draft. Okay, yes, this step ಏನು ಈ ರೀರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಈ ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೀರೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ, ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ happens to be most difficult part of all formal writings. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟು ಅ ರಿಸರ್ಚರ್. ಯೂಶುವಲಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ದ್ಯಾನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ರೀರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಹಂತ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಮಯನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and see, the careful revision makes the difference between a mediocre and a good piece of writing. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಒಂದು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮೆಡಿಯೋಕರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, while writing and polishing, one should check the report for weaknesses in logical development or presentation. Okay, see, ರೀರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್, ಓಕೆ, ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ due attention, okay, should give due attention to the fact that in his rough draft he has been consistent or not. ಓಕೆ, ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನು. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಗ್ರಾಮರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮರ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆನಾ, ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ರಿಸರ್ಚರ್ ಬರಿತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಸೇಜಸ್, ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಳಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೊಸ ಹೊಳಪು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ರಿರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.
ದ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ in writing research report is preparation of the final bibliography. Okay, preparation of the final bibliography. Okay, yes, dear students, uh, next in order comes the task of preparation of final bibliography. Okay, the bibliography which is generally appended to the research report. Now research report ನಲ್ಲಿ bibliography ನೋಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ? ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ is a list of books in some way pertinent to the research which has been done. ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ನಾವು ಬುಕ್ಸನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸನ್ನ ನೋಡಿರಬಹುದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿನ. ಓಕೆ, ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್, ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ which the researcher has consulted, okay, for his research work. And dear students, the bibliography should be arranged alphabetically. ಈ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೀಸ್ಟ್, LIST. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಮೇ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, the first part may contains the names of books and pamphlets. The second part may contain the names of magazines and newspapers. First part of bibliography ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ನೇಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲಿ ಏನು ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೀಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2. ಪಾರ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೀಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇದು ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಈಗ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಾರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್. ಓಕೆ, ಟೈಟಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೈಟಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಟೈಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಷರನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬುಕ್ಕು, ಆಥರ್ ಕೊತಾರಿ CR. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ, ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಹೆಸರು ವಿಕಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. CR ಕೊತಾರಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊತಾರಿ CR ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟೈಟಲ್. ಓಕೆ, ಬುಕ್ ಟೈಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ, ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ವಿಕಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,
ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ 1978. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಿ ದ ಎಬೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ದ ಎಬೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಬಟ್ one should always remember that they are not the only acceptable forms. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೆಥಡ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ. The last step in writing a research report is writing the final draft. ಓಕೆ, ಏನು ರಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ರೀರೈಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆದಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಎ ಕನ್ಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕನ್ಸೈಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ರಿಸರ್ಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ವೆಗ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್, ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್, ಇಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಓಕೆ, ಇಂಥವನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಲ್. ಆ ರಿಪೋರ್ಟು ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಲ್ ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಥೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಜನರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ರೀಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ರಿಪೋರ್ಟು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ, ಅದರ ಒಂದು ನೇಚರು ಅಥವಾ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್, ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂದ. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡರ್ ಇವರ ಇಬ್ಬರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೇಔಟ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು
ವಾಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್. ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಲೇಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಎಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೆಫರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫೇಟರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪೇಜಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಪ್ರಿಫೇಸ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸಮ್ಮರಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಪೇಜಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಓಕೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೇಬಲ್ಸಿನ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟು, ಆ ಒಂದು ಪೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಈಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಓದುವಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ in layout of the research report is main text. Okay, main text or ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ, the main text provides, or the main body of the report provides the complete outline of the ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಮೇನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ at the top of the first page. Okay, the title of the research study is repeated at the top of the first page of the main text, and then follows the other details on the pages numbered consequently, beginning with the second page. Okay, each main section of the research report should begin on a new page. Okay, therefore, say the main text of a report should have the following sections. Okay, or say main text ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೈನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮೇನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್
ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೈನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಈಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಿವ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ 2ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೈನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯೂನಿಟ್ 3, ಓಕೆ, ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿನ ರಿಸರ್ಚರು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ 4ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ 4ಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಮೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಾಟಾ ಏನು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ನಾವು, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ, ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಡಾಟಾನೇ ಅನಾಲಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾಫ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ 4ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮೈನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 5ನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ, ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನೇನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ 6ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದು ಮೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3rd ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಎಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ದ ರೆಫರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಎಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿನ ನೋಡಬಹುದು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅನೆಕ್ಜರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅನೆಕ್ಜರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನಯರ್ಸನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನಯರ್ಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Dear students, in other words, this end matter, okay, the end matter of the report, okay, means at the end of the report nalli ನಾವು appendices should be enlisted in respect of all technical data such as ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, index means an alphabetical listing of names, places and topics along with the numbers of the pages in a book or a report on which they are mentioned and discussed ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಶುಡ್ ಬಿ ಓಕೆ ಇನ್ವೇರಿಯಬ್ಲಿ be given at the end of the report. Okay, this is about the layout of the report. Layout of the report ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈ ಮೇಜರಾಗಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್, ದ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಷ್ಟು ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಓಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ and report writing, features of a report means characteristics of a report means research report, different steps in writing report, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, see dear students, from the above discussion, okay, we can conclude that, see, always remember that a research report is just as important as the actual systematic investigation. Okay, actual systematic investigation ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಡಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟು, ನಾವು ಈಗ ರಿಸರ್ಚರ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಪಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀಡರ್ಸಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರ್ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಶನ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಅವನ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ concise document summarizing the process of conducting any research. Okay, ಅಂದರೆ ಸಿ always keep in mind, okay, always keep in mind that research report is just as significant, okay, as the actual systematic inquiry, because it serves a means of disseminating research findings. Okay, this is why ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, you should make an effort to write a clear document that summarizes the research process. Okay, and dear students, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ CR ಕೊತಾರಿ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ OR ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೂಪರ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಫರ್ದರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.